Now, next is the edge distance. See, here written edge distance. You can see here. Now, what is edge distance? See, it is the distance measured right angle to the direction of load. This is the direction of load and measured right angle. You can see here in the picture. This is the direction of load and it is measured right angle to the load from center of bolt hole to the adjacent edge. या सेंटरच्या जो कॉर्नरचा बोल्ट आहे या कॉर्नरच्या बोल्टच्या सेंटर पासून या एज पर्यंत जे डिस्टन्स आहे दॅट इज नथिंग बट दी एज डिस्टन्स. बघा कुठून मेजर कुठल्या डायरेक्शन मध्ये मेजर केलं जातं, लोडच्या डायरेक्शनच्या राईट अँगल मध्ये मेजर केलं जातं. फर्स्ट यू हॅव टू थिंक और कन्सिडर लोडच्या डायरेक्शन मध्ये त्याला राईट अँगल मध्ये ते मेजर केलं जातं आणि जो काय कॉर्नरचा बोल्ट आहे त्या कॉर्नरच्या बोल्टच्या सेंटर पासून एज पर्यंत डिस्टन्स म्हणजे हे डिस्टन्स जे दिसतंय तुम्हाला इथं एज डिस्टन्स आय हॅव रिटन हियर एज डिस्टन्स that distance is nothing but the edge distance. Why we have to calculate this edge distance? Because if our connection is there, तुम्ही तुमच्या मनाने कुठेही असं एजला फेसला शेवटच्या फेसला जर बोल्ट बसवून चालेल का, तर हे डिस्टन्स मिनिमम असायला पाहिजे की तुमच्या बोल्टच्या सेंटर पासून इथपर्यंत डिस्टन्स हे मिनिमम असायलाच पाहिजे. त्यावेळी नाहीतर काय होईल, तुमचा बोल्ट जर होल जर एकदम कॉर्नरला आला तर कॉर्नर मधून तुमची प्लेट कट होईल ना जर लोड आला तर. त्यामुळं बोल्टचा होल जो आहे तो या एज पासून काहीतरी डिस्टन्स मिनिमम डिस्टन्स जे आहे दॅट मिनिमम डिस्टन्स इज द एज डिस्टन्स. सो एज डिस्टन्स इज नथिंग बट इट इज अ डिस्टन्स in the direction, sorry, it is the distance measured right angle to the direction of load. This is the right angle to the direction of load from center of bolt hole to the end of the adjacent edge. जी adjacent edge आहे त्याच्या एंड पर्यंत जे काय डिस्टन्स आहे that is nothing but the edge distance. It is denoted by small e. It is denoted by small e and small e. How to calculate edge distance? Edge distance is equal to 1.5 times the dh. You can see here now. E is equal to small e is equal to 1.5 times dh. Now, what is dh? Here we have calculated dh. So dh is nothing but d naught plus 1, d naught plus 2, d naught plus 3 depends upon the diameter of bolt hole. त्याच्यावरून आपण काय करणार, बोल्ट होलच्या डायमीटर वरून आपण एज डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करू शकतो आणि ते इतकं मिनिमम असेल ते आपल्याला तेवढं प्रोव्हाइड करावंच लागेल. ओके, नाउ दिस इज द एज डिस्टन्स. सो राइट डाउन व्हाट इज एज डिस्टन्स. अगेन इन एग्जामिनेशन यू विल आस्क द डेफिनेशन फॉर द एज डिस्टन्स फॉर द 1 mark. So you have to write down this. Write down edge distance. Edge distance, it is the distance measured right angle to the direction of load. It is the distance measured right angle to the direction of load from center of bolt hole to the adjacent edge. Okay, edge distance is the it is the distance measured right angle to the direction of load from center of bolt hole to the adjacent edge. So understood? E is equal to 1.5 times dh. So if the dh is d naught plus 2 means 18 mm diameter is there, so 18 plus 2 20. So here dh is the 20 for 18 mm diameter. If the 20 mm diameter is there, then what is dh? 20 plus 2, कारण का 16 पासून 24 पर्यंत
कोणताही डायमीटर असो, आपल्याला काय करायचं आहे, डी नॉट प्लस 2. डीएस साठी फॉर्म्युला काय, डी नॉट प्लस 2 वापरायचं आहे 16 पासून 24 पर्यंत. आपण जर 16, 18, 20 and 22 for these 4 diameters we can use dh is equal to d naught plus 2. Are you getting? Okay. Now next terminology is the end distance. Now where is end distance? So you can see here, from the last row to the face is the end distance. So see the first definition. It is the distance measured in the direction of load from center of bolt hole to the end of the member. It is distance measured in the direction of load. This is the direction of load. Similar to pitch. जसं pitch आपण डायरेक्शन ऑफ लोड मध्ये मेजर करत होतो, पण ते कसं आहे, सेंटर टू सेंटर आहे. पण एज डिस्टन्स काय, सॉरी एंड डिस्टन्स काय, एंड डिस्टन्स इट इज डिस्टन्स मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लोड. या डायरेक्शन ऑफ लोड मध्ये फ्रॉम सेंटर ऑफ बोल्ट होल टू दी एंड ऑफ दी मेंबर. हा मेंबरची एज आहे, म्हणजे वरची टॉप आणि बॉटम दोन प्लेट आहेत, त्या प्लेटची ही एज आहे, किंवा एंड ऑफ दी मेंबर आहे, फेस आहे, त्या फेस पर्यंतचं डिस्टन्स, या सेंटर पासून फेस पर्यंतचं डिस्टन्स आहे ते एंड डिस्टन्स आहे. हे काय आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये लागत नाही. वाय, तर आपल्याला पिच आणि एज हे दोनच डिस्टन्स एक्झाम्पल मध्ये लागतात. त्याचं रिझन काय, तर ज्यावेळी आपण एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असतो त्याच्यामध्ये पिच आणि एज डिस्टन्स घेतलं, याचं रिझन की हे दोनच डिस्टन्स मधून मेंबरचं किंवा प्लेटचं फेल्युअर होऊ शकतं. हे दोन डिस्टन्स आपल्याला अप्रोप्रिएट ठेवावे लागतात, पिच आणि एज डिस्टन्स. बाकीचे डिस्टन्स कमी जास्त झाले तर चालतात, पण हे दोन डिस्टन्स आहेत ते आपल्याला अप्रोप्रिएट ठेवावं लागतात. आणि ते कसे करणार आहात आपल्याला, तर हे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपल्याला मिळतात. पिचचं कॅल्क्युलेशन P is equal to 2.5 times D naught and E is equal to 1.5 times D naught. So these two questions many times asked in examination for MCQ also. Pitch distance is equal to 2.5 times D naught and edge distance is equal to 1.5 times DH. So you can write down also, dash करा आणि पुढे MCQ असं लिहू शकता. MCQ ला बऱ्याच वेळा हे दोन्ही क्वेश्चन्स विचारले गेलेले आहेत. ओके, आणि ह्याच्यावरचाही तुम्हाला एमसीक्यू विचारला जाऊ शकतो. सो एंड डिस्टन्स, आर यू गेटिंग व्हॉट इज एंड डिस्टन्स? एंड डिस्टन्स एक डायरेक्शन ऑफ लोड मध्ये आहे. एंड डिस्टन्स डायरेक्शन ऑफ लोड मध्ये लास्टच्या रो पासून फेस पर्यंत, लास्टचा जो काय बोल्टचा रो आहे त्याच्या सेंटर पासून फेस पर्यंत डिस्टन्स म्हणजे एंड डिस्टन्स. सो दिस इज एंड डिस्टन्स. नाउ अँड लास्ट इज द गेज डिस्टन्स. सो गेज डिस्टन्स इज डिनोटेड बाय अगेन G, small g, and the gauge distance, it is the distance between two consecutive bolt. It is the distance between two consecutive bolt of adjacent row, and it is measured at the right angle to the direction of load. See, this is the direction of load, it is measured right angle. म्हणजे एज डिस्टन्स आणि गेज डिस्टन्स हे डायरेक्शन ऑफ लोडच्या राईट अँगल मध्ये मेजर केले जातात, आणि एंड डिस्टन्स आणि पिच डिस्टन्स हे डायरेक्शन ऑफ लोड मध्ये मेजर केले जातात. म्हणजे पिच डिस्टन्स एक्झॅक्टली अपोजिट काय आहे, तुमचं गेज डिस्टन्स आहे. सिंपल आहे, पिच डिस्टन्सच्या एक्झॅक्ट अपोजिट गेज डिस्टन्स आहे. जर इथं आपण डायरेक्शन ऑफ लोड जर कन्सिडर केली नाही तर हे आपण गेज इथं लिहू शकतो, पिच इथं लिहू शकतो. पण डायरेक्शन ऑफ लोड खूप इम्पॉर्टंट आहे. पिच आणि एंड डिस्टन्सला डायरेक्शन ऑफ लोड मध्ये मेजर केलं जातं, आणि गेज डिस्टन्स आणि एज डिस्टन्सला डायरेक्शन ऑफ लोडच्या राईट अँगल मध्ये मेजर केलं जातं. म्हणजे याला बरोबर परपेंडिक्युलर आपण हे डिस्टन्स मेजर करतो. सो नाउ गेज डिस्टन्स इज इट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्सिक्युटिव्ह बोल्ट, सिमिलर टू पिच. सो सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन टू बोल्ट्स measured in the right angle to the direction of load. Simple definition we can call as a gauge distance and denoted by G. So write down again these two definitions, end distance and gauge distance. Write down what is the end distance.
End distance, it is the distance measured in the direction of load from center of bolt hole to the end of the member. That is end distance. And gauge distance. आणि हे सगळं लिहिलं आणि जर फिगर नाही काढली तर त्याची व्हॅल्यू 0 आहे. त्यामुळे फिगर महत्वाची आहे. डेफिनेशन नाही लिहिले तरी फिगर इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला समजण्यासाठी. सो ड्रॉ फर्स्ट फिगर. I will wait if you तुम्ही जर फिगर ड्रॉ केली नसेल तर मी तुमची वेट करतो. फिगर ड्रॉ करा आणि या दोन्ही डेफिनेशन लिहा. This is the very important related to examination. You better know what is nominal diameter. You better know what is diameter of bolt hole, what is pitch distance, edge distance, end distance, and gauge distance for the solving of the problems. And this is given in IS code also. IS 800 2007, page number 73. Bolted connection. Their formulas and whatever terminologies we required that are given in the IS 800 2007, page number 73 and IS 800. Okay, draw the figure. From the figure only we can define this all four definitions. तुम्हाला फिगर समजली तर काही गरज नाही त्या डेफिनेशन पाठ करायची. सिंपल आहे. Pitch distance and end distance. These two distances are measured along the direction of load, and other two, edge distance and gauge distance, are measured the right angle to the direction of load. म्हणजे हे या डायरेक्शन मध्ये मेजर केले जातात आणि या दोन्ही या डायरेक्शन मध्ये. इथं पण सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आहे, पिचला पण आणि गेजला पण सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आहे 2 बोल्टचं. पण हे लोडच्या डायरेक्शनच्या राईट अँगल मध्ये आहे आणि हे लोडच्या डायरेक्शन मध्ये आहे. ओके, और the figure is very important. Okay, if figure is over, I will move ahead. Figure. Write everything: pitch, end distance, edge distance, gauge distance, and overlap of these two plates. So here 2 plates are overlapped each other and connected by these 9 bolts. Okay, next. If you see this picture, one of IIT professor has drawn this picture during his lecture. So this image or table is again given in our IS code 800 2007. Okay, this table I will show you in IS code also. So bolt hole, how to calculate bolt hole? Clause number 10.2.1, table number 19. Table number 19 in IS 800 2007. Diameter D we called as a D naught. Diameter D here we called as a D naught.
12 ते 14 mm पर्यंतचा डायमीटर असेल तर 1 mm ने आपण क्लिअरन्स, स्टँडर्ड क्लिअरन्स की जो आपण लास्ट स्लाइड मध्ये पाहिला तेच आहे इथं. स्टँडर्ड क्लिअरन्स 12 ते 14 ला 1 mm आहे, 16 ते 22 ला 2 mm, म्हणजे 24 कशामध्ये जाते, अगेन 2 mm मध्ये जाते, अँड ग्रेटर दॅन 24 3 mm. आर यू गेटिंग? हाच टेबल कुठे दिलेला आहे तर IS कोड मध्ये पेज नंबर 73 वरती दिलेला आहे. सो आय विल शो यू IS कोड. Whether the screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see, section 10, connections. IS 800 2007. Here written IS 800 2007. Now see this table. हा टेबल दिलेला आहे. म्हणजे काय गोष्टी तुम्हाला पाठ करायची गरज नाहीत, पण ते कुठल्या पेजवर कुठे आहेत हे महत्वाचं समजणं महत्वाचं आहे. क्वेश्चन पेपर मध्ये तुम्हाला 16 mm चा बोल्ट दिलेला आहे, पण डायमीटर ऑफ बोल्ट होल्ड करताना किती mm ऍड करायचं ते इथं दिलेलं आहे बघा. सो दॅट यू हॅव टू तुम्ही खूप अवेअर असणं गरजेचं आहे की बोल्टेड कनेक्शन चॅप्टर हा किती पेज पासून चालू होतो. आपल्या क्लासमध्ये म्हणजे ह्याच्या पाठीमागे सुद्धा माझा जो एक्सपिरियन्स आहे की बऱ्याच मुलांना IS कोडच वापरायला येत नाहीत, त्यामुळे सुद्धा फेल्युअर होतं. सगळं IS कोड मध्ये बरेचसे फॉर्म्युले दिलेले असतात, त्यानंतर ज्या काही रिक्वायर्ड तुमचे जे नोटेशन्स आहेत किंवा रिक्वायर्ड ज्या व्हॅल्यू आहेत ज्या IS कोडनी डिफाईन केलेल्या आहेत त्या व्हॅल्यू इथे दिलेल्या असतात, पण त्या व्हॅल्यू तुम्हाला कुठं आहेत ते माहित नसतं. हा 1 मार्क सिंपल आहे की 1 मार्क मिळवून देणारा क्वेश्चन आहे. समजा काहीच नाही प्रॉब्लेम आला तर 1 मार्क तर इथे मिळू शकतो की डायमीटर ऑफ बोल्ट होल करताना 16 mm चा बोल्ट दिला तर 16 + 2 हे 2, पण हे 2 माहित नसतं. 1 ऍड करायचं की 3 ऍड करायचं की 2. सो दॅट यू हॅव टू understand. Okay, so here the connection chapter is given, and this table number 19 I have shown here. Table number 19 is about clearance for the fastener holes. फास्टनर म्हणजे त्याला बोल्ट म्हणतो आपण. बोल्टच्या होल साठी जे काय क्लिअरन्स आहे तो इथे दिलेला आहे. समजलं? दॅट इज दी IS कोड. नाव हिअर आता आपण परत मी नेक्स्ट लेक्चरच्या वेळी परत ज्यावेळी इथे येईल आपण या फॉर्म्युल्याच्या वेळी त्यावेळी परत एकदा तुम्हाला हा पेज नंबर शेअर करेन. परत IS कोड शेअर करतो, तोपर्यंत तुम्ही प्रिंट आउट पण करून घ्या. ओके, नाउ आय विल क्लोज दिस IS कोड. हा असा थोडा वेळ जातो शेअर करायला. विजिबल? Is it visible? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay. Now, next point is we will see this slide and we will stop today. Tomorrow we will start next. So the failure of bolted joints, how the our bolt is fail, or what are the criteria, or what are the failure stages are there of our bolted connection or bolted joint. So there are 7 types of failure. म्हणजे या 7 वेगवेगळ्या टाइपनं आपला बोल्ट फेल होऊ शकतो जर त्याच्यावरती ऍडिशनल लोड आला तर. त्याच्यामधल्या 3च केसेस खूप इम्पॉर्टंट आहेत. बाकीच्या केसेस ह्या बोल्ट फेल होऊ शकतो, पण कधी जर तुमचा मग अर्थक्वेक आला आणि त्या केसमध्ये काहीच नाही राहणार, अशा केसमध्ये सगळ्या टाइपच्या फेल्युअरनं फेल होऊ शकतो. पण स्ट्रक्चर स्टेबल आहे आणि ऍडिशनल लोड आला तर याच्यामधल्या 2-3 केसेस आहेत आणि त्या केसेस आपण पुढच्या आणखी स्लाइड मध्ये बघणार आहे. सो देर आर मेन 7 टाइप्स ऑफ फेल्युअर. The failure of bolt connection may occurs due to failure of bolt or failure of the plate. If sometimes there may be failure of bolt also there and failure of plate also there. So due to these 2 connection or 2 member, our structure will be fail. जर बोल्ट फेल होत झाला किंवा प्लेट फेल झाली तरी आपला मेंबर फेल होऊ शकतो. मेंबरही फेल होऊ शकतो बेंडिंग मध्ये, टेन्शन मध्ये किंवा कॉम्प्रेशन मध्ये,
पण आपण हा चॅप्टर जो आता पाहतोय तो कनेक्शनचा पाहतोय, बोल्टेड. मग आता बोल्ट कसा फेल होतो आणि त्याचे फेल्युअर क्रायटेरिया काय ते आपण बघायचे आणि त्याच्यासाठी स्ट्रेंथ कॅल्क्युलेट करायची. ओके, नाउ अगेन द bolted joint may fail in any following 7 ways. These are the 7 ways of the failure of the bolt, out of which some failure can be checked by adherence to the specifications of edge distance. Therefore, there are not of much importance, whereas the other required due consideration. म्हणजेच यातले काहीच फेल्युअर जे आहेत ते एज डिस्टन्सचं कन्सिडरेशन न करता जर केले तर फेल होऊ शकतात आणि बाकीचे आहेत ते आपल्याला कन्सिडर करायची गरज नाही. पण कधी फेल होऊ शकतात, सगळ्या केसेस कधी येऊ शकतात, ज्यावेळी व्हायब्रेशन लोड आणि अर्थक्वेक येऊ शकतो त्याच वेळी सगळ्या केसेस येऊ शकतात. अदरवाईज यातल्या ज्या मेन 3 केसेस आहेत, नंबर 1, नंबर 4 and number 5, 1, 4 and 5, मे बी 3 येऊ शकते कधी तर. पण या 3 केसेस वरतीच आपल्याला या पुढचा स्टडी करायचा आणि या 3 स्ट्रेंथ फाइंड आउट करायचे. सो फर्स्ट फेल्युअर ऑफ बोल्ट इज शियर फेल्युअर ऑफ द बोल्ट. आय हॅव शोन इन लास्ट लेक्चर शियर फेल्युअर कसं होतं, सिंगल शियर, डबल शियर. फेस मधून जे बोल्टचं फेल्युअर होतं दॅट इज नथिंग बट दी सिंगल और डबल शियर. Then shear failure, here I have written again shear failure of the bolt. This is the shear failure of the plate. Okay, second number is the shear failure of plate. Third is the bearing failure of the bolt. Fourth is the bearing failure of the plate. Fifth is the tension failure of the bolt. Sixth, block shear failure, and 7, bending failure of the bolt. These are the failure of the bolts. Now we will see by the images how each and every failure will happen in the our steel structure. पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण ते इमेज कशा आहेत त्या बघू. See, here you will get the each and every failure. Now see first image, top corner, left hand top corner, shear failure of the bolt. Now the first image is the single shear failure, means the 2 plates are connected by the bolt and these 2 plates under the loading condition in opposite direction. म्हणजे या दोन्ही प्लेट अपोजिट डायरेक्शन मध्ये लोडिंग मध्ये असतील त्यावेळी काय होणार, या प्लेट काय करणार, या बोल्ट वरती इन्सर्ट केलेल्या बोल्ट वरती लोड अप्लाय करणार आणि या सरफेस मधून दोन्ही प्लेटच्या फेस मधून जे फेल्युअर होणार दॅट इज शियर फेल्युअर. आणि इथं एकच प्लेन आहे, 2 प्लेटला एकच प्लेन आहे, एकाच प्लेन मधून फेल होणार म्हणून त्याला आपण सिंगल शियर फेल्युअर म्हटलं. सिमिलरली डबल शियर फेल्युअर कधी म्हणणार आपण, जर एकापेक्षा 2 पेक्षा जास्त प्लेट जर ऍड केल्या असतील 3, 4, 5, त्या केसमध्ये ज्यावेळी बोल्ट इन्सर्ट केला असेल आणि जेवढे काय शियर प्लेन्स असतील, आता 3 प्लेट आहेत म्हणून इथं 2 शियर प्लेन आले. कारण का काय होतंय, ही प्लेट आहे ती या बाजूला लोड अप्लाय करते आणि ह्या 2 प्लेट आहेत ती या बाजूला ओढल्या जातात. तर काय होतंय मग, ज्यावेळी हा बोल्ट या तिन्ही प्लेटला जर कनेक्ट केला असतो त्यावेळी या 2 फेस मधून शियर फेल्युअर होतं. सो दॅट इज नथिंग बट दी डबल शियर फेल्युअर. In last lecture I have told or explained very well this thing. Now come to second image. See, A to G means here total all 7 failures are shown. So first failure is shear failure. again तुम्ही पाहू शकता लॅब जॉइंट आहे आणि सरफेस मधून हा बोल्ट फेल झालाय, दिसतोय का, दॅट इज शियर फेल्युअर, फर्स्ट टाइप ऑफ फेल्युअर. सेकंड टाइप ऑफ फेल्युअर शियर फेल्युअर ऑफ प्लेट. माझ्याकडून चुकून इथं शियर फेल्युअर ऑफ बोल्ट झाले, सेकंड फेल्युअर. तर शियर फेल्युअर ऑफ प्लेट, शियर फेल्युअर ऑफ प्लेट म्हणजेच काय होतंय, दोन्ही प्लेट ज्या आहेत बोल्ट मध्ये न फेल होता त्या प्लेटच फेल होतात शियर मध्ये. सो यू कॅन सी हिअर image how the plates are failed in shear. Then third is the bearing failure of the bolt. Bearing failure of the bolt म्हणजेच bearing म्हणजे काय, तर ती प्लेट काय करणार आहे, बोल्टला प्रेशर द्यायचं काम करणार आहे.
कारण का प्लेटवरती लोड आला की प्लेट काय करणार, बोल्टला प्रेशर देणार. कारण का 2 प्लेट किंवा 3 प्लेट एका बोल्टनी कनेक्ट केलेले आहेत. मग दोन्ही प्लेट एका बाजूला अपोजिट डायरेक्शनला ओढत असणार आहेत. मग काय होणार आहे त्यावेळी, लोड कशावरती जाणार आहे, या बोल्टवरती जाणार आहे. आणि मग हा बोल्ट तुम्हाला जो इथं क्रॅक झालेला दिसतोय, क्रश झालेला दिसतोय, थर्ड फेल्युअरची केस आहे, बेरिंग फेल्युअर ऑफ बोल्ट. आणि हा जो बोल्ट तुम्हाला इथं क्रश झालेला दिसतोय, दॅट इज नथिंग बट दी बेरिंग, म्हणजे क्रॅक्स आलेले आहेत किंवा क्रश झालेला आहे, दॅट इज बेरिंग. नाव फोर्थ इज दी बेरिंग फेल्युअर ऑफ प्लेट. नाव हिअर काय झालं, बोल्टनी प्लेटला फेल केलं, बोल्ट नाही इथं फेल झाला, प्लेट फेल व्हायला लागले. कशानं, क्रॅक जायला लागलेत किंवा क्रश व्हायला लागले. म्हणजे बोल्टचा जो डायमीटर आहे तो डायमीटर असा वाढायला लागलाय, सॉरी प्लेटचा डायमीटर जो आहे तो काय करायला लागलाय, बोल्ट हा पंच करायला लागला प्लेटला. बोल्ट इन्सर्ट केलेला जो बोल्ट आहे तो काय करतोय, इथं पंच करतोय प्लेटला, आणि मग प्लेटचं क्रशिंग व्हायला लागलंय. प्लेटचं क्रशिंग होतंय म्हणजेच बेरिंग फेल्युअर ऑफ द प्लेट. आर यू गेटिंग? इथं बघा जे इथं सिम्बॉल सायन्स दिसत आहेत ते काय आहे, प्लेट क्रश झाली तुमची. इथं काय झालंय, बोल्ट क्रश झालाय, म्हणजे बेरिंग फेल्युअर ऑफ बोल्ट अँड बेरिंग फेल्युअर ऑफ प्लेट. म्हणजे जे काय क्रश झाले त्याचं तुम्हाला इमेज दिसतात. नेक्स्ट इज दी टेन्साइल फेल्युअर ऑफ बोल्ट. टेन्साइल फेल्युअर ऑफ बोल्ट म्हणजे बोल्टला टेन्शन दिलेलं आहे या डायरेक्शनला आणि या डायरेक्शनला, आणि सगळ्यात वीक जो बोल्टचा झोन आहे तो म्हणजे हा टेन्शन आहे. कारण का आपण थ्रेड प्रोव्हाइड केले, थ्रेड मधून कधीही बोल्ट तुटू शकतो. कारण का युनिफॉर्म डायमीटर नाहीये, थ्रू आउट जो डायमीटर आहे बोल्टचा हा युनिफॉर्म नाहीये. निम्म्यापासून आपण काय करतो, थ्रेड प्रोव्हाइड करतो नट टाईट करण्यासाठी. मग त्या केसमध्ये काय होतंय, टेन्शन फेल्युअर ऑफ बोल्ट म्हणजेच काय, तर ह्या तुमच्या थ्रेड मधून बोल्ट हा फेल होऊ शकतो. दॅट इज नथिंग बट दी टेन्शन फेल्युअर. नाव कम टू नेक्स्ट, बेंडिंग फेल्युअर ऑफ दी बोल्ट. बेंडिंग, see here many more plates are attached and these all the plates are applying the pressure on this bolt. मग या प्लेटने अप्लाय केल्यामुळे इथं बेंड आला थोडा, मधल्या प्लेटने इकडे ओढल्यामुळे इथं थोडा बेंड आला, टॉपच्या प्लेटने ओढल्यामुळे इथं थोडा बेंड आला. म्हणजे जो बोल्ट आहे तो आपला बेंड झाला. जर आपण एखादी हातात मध्ये तार घेतली आणि ती जर वेगवेगळ्या शेप मध्ये, तर ती कशी बेंड झालेली असणार आहे, सेम तसा बोल्ट काय होणार आहे तुमचा, बेंड होणार आहे. सो दॅट इज नथिंग बट दी बेंडिंग फेल्युअर ऑफ दी बोल्ट. पण बेंडिंग व्हायच्या अगोदरच शिअर मध्ये फेल्युअर होतं, अगोदरच बेरिंग मध्ये फेल्युअर होतं. त्यामुळे ही शेवटची केस आहे, शेवटी बेंडिंगला तुमचं येऊ शकतं, त्याच्या अगोदरच तुटून जातो. ओके, अँड लास्ट फेल्युअर इज दी टेन्साइल फेल्युअर ऑफ दी प्लेट. टेन्साइल फेल्युअर ऑफ दी प्लेट म्हणजेच काय, बोल्ट काय करतो, बोल्ट शिअर मध्ये बेंडिंग मध्ये फेल होत नाही, तो बोल्ट काय करायचा प्रयत्न करतो, प्लेटला पंच करायचा प्रयत्न करतो. प्लेटला पंच करून करून काय करतो, क्रॅक्स प्रोव्हाइड करून प्लेट एकमेकापासून प्लेटच फेल करून टाकतो, दोन्ही बाजूला 2 तुकडे प्लेटचे होतात. दॅट इज दी टेन्शन फेल्युअर ऑफ दी प्लेट. सी इथं बघा तुम्ही, हा बोल्टचा होल आहे आणि आता पलीकडच्या बाजूला आणि अलीकडच्या बाजूला क्रॅक्स जायला लागलेत. म्हणजे बोल्ट काय करायला लागलाय, प्लेटलाच पंच करायला लागलाय, आणि तसं पंच होत 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 मग हे क्रॅक्स प्लेटच्या तिकडच्या एंडला आणि इकडच्या एंडला येतात आणि प्लेटच फेल होऊन जाते. सो दॅट इज नथिंग बट दी टेन्साइल फेल्युअर ऑफ दी प्लेट. इथं काय झाले, फक्त बेरिंग आले, म्हणजे क्रश झालंय या ठिकाणी प्लेट, या ठिकाणी टेन्शन प्लेट तुटणार आहे पूर्णपणे. सो these are the 7 failure of the bolts and plates: shear failure of the bolt, shear failure of the plate, bearing failure of the bolt, bearing failure of the plate, tensile failure of the bolt, bending failure of the bolt, and tensile failure of the plate. So these are the very important sketches. So write down the sketches first. Second image मधल्या ज्या sketches दिसतात ह्या सगळ्या sketches ड्रॉ करा फास्ट, कारण का आपल्याला 5 मिनिट राहिलेत फक्त आता आणि क्लोज करायचं आहे. स्केचेस ड्रॉ केले की आपण क्लोज करणार आहे. तेच ही थर्ड इमेज मध्ये मी ड्रॉ केलेले आहे, मी नाही, एक IITच्या प्रोफेसरांचे हे स्केचेस आहेत. सो राईट डाऊन दिस सेकंड 7च्या 7 तुम्हाला टाइप्स ऑफ फेल्युअर दिलेले आहेत बोल्टचे आणि प्लेटचे. तेच तिसऱ्या आणि चौथ्या मध्ये दिलेले आहेत.
Draw the sketches fast. एकदा theory question विचारला होता. theory question एकदा विचारला गेला होता त्याच्यावरती फेल्युअर क्रायटेरिया वरती. जास्त नाही 2 ते 3च theory question विचारले जातात तुम्हाला मॅक्झिमम 8 ते 9 मार्काला. अदरवाइज जो उरलेला सगळा जो पेपर आहे तो न्यूमेरिकल आहे तुमचा. आणि ते थेरी क्वेश्चन फर्स्ट आणि सेकंड चॅप्टर वरचेच असतात. थर्ड चॅप्टर ऑनवर्ड्स फक्त 5व्या मधला एखादा असला तर असेल. अदरवाइज पहिल्या 2 चॅप्टर वरचेच 1-2 थेरी क्वेश्चन असतात. ओके ओव्हर. ड्रॉ करा आणि एंड झाला तरी चालेल मीटिंग क्लासमधून आपल्या. टाइम इज ओव्हर. I have taken attendance also. So those who want to end this session, they can end.
काही जण जे आहेत ते ड्रॉ करतायत का? चालू ठेवून मोबाईल कुठे गेलेत?